미국 바이든 대통령의 대선 공약. 유엔 마약위원회에 대마를 위험한 마약류에서 제외하기로 한 결정. 이 둘의 공통점은 마약 성분이 거의 없는 의료용 대마, 햄프입니다. 세계는 대마의 비범죄화, 의료용 대마와 기호용 대마에 대한 합법화 등 규제 완화에 적극적입니다. 특히 기호용 햄프는 식용, 미용, 애완용 상품 등 다양한 분야에서 급성장하고 있습니다. 서부 개척 시대에 황금을 줬던 골든 러시에 빗대 그린 러시로 불리죠. 햄프 생산량 세계 1위인 중국에서 코로나 이후 3년 만에 다시 열린 한 박람회. 전 세계 제약업체, 원료의약품 유통업체 등 3천여 개 업체가 참여한 박람회에서 가장 뜨거운 관심을 받은 건 의료용 대마, 햄프입니다. 甚至呢，在2021年到2023年这个终端产品上面的爆发量，它的年复合增长率是高达68%的。因为 CBD 它应用方向应用在终端其实有5000多种不同的产品分类，在这个CBD 的产能跟前景方向的话，它其实是不可预测的。 아직은 햄프 제품을 허용하지 않지만 햄프 생산에 투자를 늘리고 있는 중국. 햄프 합법화로 시장 선점에 나선 미국과 유럽. 열풍을 넘어 전쟁이 된 햄프 개발 경쟁. 어떻게 해야 이 치열한 전쟁에서 승리할 수 있을까요? 만나면 좋은 친구 MBC. 파리 시내의 한 대형 약국입니다. 각종 약품과 화장품들 사이로 CBD라고 적힌 진열대가 눈에 띕니다. 대마에서 추출되는 약용 성분 칸나비디올, 즉 CBD가 함유된 제품들입니다. Alors le CBD, c'est une substance qu'on retrouve naturellement dans la plante qu'est le cannabis. Les problématiques inflammatoires, les problématiques douloureuses, tout ce qui est la gestion de la douleur va être très intéressant. 파리 시내 곳곳에선 CBD 제품만 전문으로 판매하는 가게도 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 밝고 고급스러운 분위기에 상담을 곁들인 프랑스에서 만든 유기농 CBD 제품들입니다. 오일 형태부터 차로 우려내 마실 수 있는 제품까지 종류도 다양합니다. Cette huile de graines de chanvre bio, c'est spécialement pour les douleurs de règles, mais surtout les douleurs liées à l'endométriose. Ça, c'est la fleur de chanvre. Elle est boostée. On rajoute du pollen autour de chaque fleur pour monter encore les taux de CBD pour une plus grande détente. C'est le produit cosmétique qui en contient le plus. C'est idéal si vous avez du psoriasis, de l'eczéma, un zona, enfin une maladie de peau liée au stress. 이 손님은 불면증과 통증 때문에 CBD 제품을 이용한다는데요. Une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines environ. Ça détend mon corps et
mais ça me fait du bien en tout cas. Et contrairement à la marijuana, ça ne rend pas psychotique ou autre, il n'y a pas d'effet néfaste. CBD에 대한 프랑스인들의 관심은 불과 3년 사이에 급격히 커졌습니다. 지난 2021년 프랑스 정부가 환각성이 거의 없는 대마, 즉 햄프를 마약류에서 제외하기로 한 결정이 계기가 됐습니다. 대마는 환각 성분이 많은 마리화나와 약용 성분이 많은 햄프로 나뉘는데 햄프는 마리화나와 전혀 다른 효과를 낸다는 겁니다. 프랑스도 우리나라처럼 대마에서 추출되는 모든 성분을 마약으로 규정하고 있었지만 유럽 사법재판소가 CBD는 인체에 해로운 효과를 보이지 않아 마약으로 분류할 수 없다고 판결하면서 관련 법을 수정한 것인데요. CBD의 효능이 세계 시장에서 인정을 받게 된 것은 미국 소녀 샬롯 덕분입니다. 한 달에 300여 차례나 발작을 일으키던 중증 뇌전증 환자였던 샬롯이 CBD 오일 사용 후 한 달에 2번 정도로 증상이 완화된 겁니다. 이후 다양한 연구와 임상시험이 진행되었고 완치가 불가능하다고 알려진 파킨슨병과 알츠하이머, 암 치료에도 상당한 효과가 있다는 게 밝혀진 겁니다. 프랑스에서 햄프가 합법화되자마자 매장을 열고 지금은 지점까지 낸 베리에 씨는 당시의 결정이 옳았다고 말합니다. 햄프 산업의 미래는 밝다고 생각하는데요. On va avoir des gens qui vont être stressés dans la vie active, qui vont peut-être être médecins, avocats, ou qui vont avoir un travail dans le tertiaire peut-être très stressant. On a aussi des gens du bâtiment qui ont mal au dos parce qu'ils ils travaillent beaucoup et c'est un travail physique, donc ils vont s'orienter vers des huiles. Et on a des personnes âgées aussi qui vont avoir des douleurs, qui cherchent sans remplacer un médicament à avoir un peu de bien-être, un peu de soulagement à ce niveau-là. Donc on a touché en fait un public qui peut aller à partir de 18 ans, hein, bien sûr, mais jusqu'à, je crois qu'on a des clients qui ont plus de 90 ans hein, ici, donc c'est... 현재 프랑스 내 CBD 판매 점수는 500곳에 달하고 CBD 관련 시장 규모도 10억 유로, 우리 돈 1조 4천억 원으로 커졌습니다. 유럽 1위입니다. 프랑스 파리에서 차로 1시간 정도 떨어진 쿨로미에 끝없이 펼쳐진 초록 물결은 다름 아닌 대마밭입니다. 10여 년 전 10개 농가가 협동조합을 만들어 대마를 재배하기 시작했는데 지금은 재배 농가가 100여 곳으로 늘었고 면적도 축구장 1,200개에 해당하는 규모가 됐습니다. 농약이 필요 없어 친환경적이고 물과 햇빛만 있으면 잘 자라기 때문입니다. Donc pour nous agriculteurs, en fait, c'est vraiment intéressant de ne pas utiliser de produits phytosanitaires. Ça nous coûte moins cher déjà pour cultiver. 프랑스 생리에 있는 또 다른 햄프 협동조합. 프랑스 최초의 농업연맹 중 하나인 이곳은 대마 생산의 절반 이상을 담당하고 있습니다. 수확한 대마를 대형 화물 차량에 실어 옮기는데요. 작업장 안에서는 줄기 부분의 섬유질과 속대를 분리하는 작업이 한창입니다. 가공 과정을 거친 대마 줄기는 길이와 굵기에 따라 5가지 종류로 나누어지는데요. 얇은 섬유는 옷으로 만들고 조금 더 굵은 건 지폐와 같은 종이로 만듭니다. Pour la fibre,
On a finalement différentes couleurs, hein, suivant que la paille en fait était blanche ou plutôt un peu plus grise. Voilà. Et donc on a des usages différents. Les premiers usages les plus anciens, c'est le papier. Nous, on ne produit pas pour le papier. Pour faire de l'isolation, des laines de chanvre pour isoler, pour remplacer la laine de verre. 섬유질을 분리한 줄기, 속대는 파쇄한 뒤 석회질과 혼합해 햄프크리트라는 친환경 건축 재료로 사용됩니다. De béton de chanvre sur toute l'épaisseur. Ici, on a une pièce de bois qui assure en fait la résistance. Là-dessus, en fait, les charges, ça permet de construire des immeubles de 8 étages. L'intérêt en fait de ces murs-là, c'est que ça permet de protéger du froid et de la chaleur. Et on sait qu'une maison isolée avec du béton de chanvre comme ça n'a pas besoin de climatisation. Donc même s'il fait 40 degrés dehors, il ne fait que 25 à l'intérieur parce que la chaleur met énormément de temps à rentrer à l'intérieur de la maison, d'une part, et d'autre part, l'humidité qui est présente dans la pièce en fait, passe à travers le mur, s'évapore, et on a un rafraîchissement naturel en fait, qui se fait. 냉난방 효율이 높아 에너지를 70% 절감할 수 있는 햄프크리트는 건축에서 가장 효율적인 친환경 분야로 인정받으며 정부와 생산자, 건축가들이 협업해 친환경 원료팀까지 꾸릴 정도입니다. C'est une plante qui va stocker beaucoup de CO2, donc beaucoup de carbone. Donc voilà, je pense, oui, vraiment que c'est une culture qui peut apporter une solution, pas la solution, mais une des solutions aux problèmes que l'on rencontre. Oui. 최근에는 자동차 내부 부품까지 햄프의 섬유를 이용해서 만들고 있습니다. 기존 플라스틱 부품보다 무게는 4분의 1이나 가볍고 67번씩 재활용이 가능합니다. 이미 프랑스에서만 1,600만 대의 자동차에 대마로 만든 부품이 사용되고 있다는데요. 생활 주변의 모든 석유 화학 물질들을 대마로 대체하기 위한 노력입니다. 대마가 기후 위기 시대에 친환경 소재로 떠오른 것입니다. 썩지 않는 섬유인 대마는 프랑스 역사에서 왕의 편지, 범선의 도추로 사용되고 의류와 오일 산업의 중심이기도 했습니다. 씨앗은 일상에서 사람들이 먹는 식용이었죠. 2차 세계대전 이후엔 대마의 생산과 수요가 크게 감소했습니다. 면직물과 합성섬유가 보급됐기 때문입니다. 하지만 이 시기에도 프랑스인들은 유전학적으로 우수한 대마 종자를 보존했고 최근 대마가 저탄소 친환경 소재로 쓰임새가 새롭게 주목을 받자 대마 재배 면적을 크게 늘리고 있습니다. 지난 10년 동안 3배나 늘었습니다. Il y a 22 000 hectares en France aujourd'hui. Ça représente plus de 1500 agriculteurs. Et donc du coup, aujourd'hui, la France est le 3e pays producteur au monde de chanvre, premier en Europe. 재배지를 5년에 2배를 늘려야 할 만큼 화려하게 부활한 대마 산업은 프랑스인들에게 하나의 교훈을 주었습니다. Et surtout, quand on fait les études d'intelligence économique, on se rend compte que les pays qui décroît en surface sont les pays qui ont un seul marché, alors que les pays qui développent les surfaces sont les pays qui diversifient les marchés. C'est-à-dire qu'ils vont faire aussi bien du textile, de l'alimentaire, du papier, de la construction. 실제로 유럽의 햄프 재배 면적은 지난 2011년 이후 급격히 증가해 2020년 기준 5만 4천 헥타르로 중국에 이어 세계 2위에 올랐고 의료용뿐 아니라 다양한 분야에서 각광받는 산업용 대마,
즉 햄프에 대한 관심은 프랑스를 넘어 유럽 전역으로 확산하고 있습니다. 햄프 생산 유럽 1위 프랑스. 하지만 햄프를 합법화하기 전까지만 해도 대마의 꽃과 잎을 따는 게 허용되지 않았습니다. 대마의 껍질과 씨앗을 따는 것만 허용됐습니다. Et ben, le fait que, en fait, on ait des variétés et des cultures qui soient pour les molécules, et donc les molécules étant dans les fleurs, le fait de pouvoir récolter les fleurs et les feuilles. CBD를 합법화한 프랑스에서는 이제 정치권을 중심으로 햄프 산업을 육성시키기 위한 구체적인 논의를 시작했습니다. 프랑스 국회 상원의원들은 CBD의 품질 관리 기준 등을 담은 햄프 산업 표준화 방안을 마련해 정부에 결의안을 제안하기로 했는데요. Ce qui manque encore beaucoup, c'est toute cette transformation et toute l'utilisation du chanvre et toutes ces multiples utilisations. De la même manière, on a tout ce qui peut être sur les bioplastiques et donc l'utilisation du chanvre, les fibres de chanvre qui peuvent remplacer les fibres de verre. C'est le cas par exemple dans les tableaux de bord des voitures. Et on sait que le chanvre, un champ de chanvre, un hectare de chanvre va stocker autant de carbone en une saison qu'un hectare de forêt. La diversité, la possibilité qu'on peut avoir, je pense qu'il y a encore de beaux jours devant nous sur l'utilisation du chanvre. Et puis après, avec une qualité reconnue, et que du coup, la plus-value revienne au travail des agriculteurs. Et ça, c'était quand même quelque chose d'important, c'était le sens de notre résolution. 이렇듯 석유화학 제품을 대체하는 햄프 산업이 각광받고 있지만 우리나라 상황은 갈 길이 멀어 보입니다. 햄프 특구의 기업들이 대마에서 99.9%의 고순도 CBD를 추출하는 기술력을 확보했지만 소아 뇌전증 치료제와 같은 의약품으로 활용할 길은 현재로선 없습니다. 대마를 마약으로 지정해 놓은 마약류 관리법이 대마를 원료로 한 제품의 개발과 유통을 원천 봉쇄하고 있기 때문입니다. 안동에서 교제자위 특구도 있고 마약류 학술 연구를 통해서 많은 연구들을 하고 있지만 실질적으로 어떤 기업들이 사업을 할 수 있는 그런 기회들은 전혀 없습니다. 친환경 제품은 물론 소아 뇌전증 같은 의료용도 허용되지 않습니다. 정말 난치병으로 고통받으신 분들이 너무 많잖아요. 이분들은 목숨이 걸린 일인데 무조건 안 된다고만 그러면 안 될 것 같고, 만약에 정부가 주도로 해서 검증된 CBD 제품이 나오면 단돈 10,000원, 20,000원이면 그분들 삶의 개선 정도가 아니라고 생각을 해요. 그분들은 정말 목숨을 구할 수 있는. 그 사이 소아 뇌전증 환자들은 치료제 구입에 매달 160만 원 가까운 돈을 부담하고 있습니다. 환자들만의 고통이 아닙니다. 대마의 산업화 가능성을 모색 중인 경북 햄프 특구 참여 기업 일부는 사업을 포기하고 짐을 싸서 떠나고 있습니다. 규제가 많다 보니 생긴 일입니다. 2023년 한 해에만 스마트팜에서 대마를 재배하는 기업 4곳과 재배한 대마에서 약용 성분 CBD를 추출해 제품을 만드는 기업 3곳이 철수했습니다. 돌파구는 없는데 돈을 무조건 쓰라고 하니 기업들 입장에서도 조금 난감하죠. 돈 쓰는 게 더 어렵다는 얘기가 나온 적도 있고요. 이제 자유특구라고 했는데 생각보다 막힌 부분이 너무 많은 거죠. 철수 기업 중에는 햄프 사업을 해외로 옮길 준비를 하는 기업도 있습니다. 저희는 데이터가 확보가 되면 무조건 해외 쪽밖에 노릴 수가 없습니다. 지금 국내가 이렇게 묶여있는 한 그거는 어쩔 수가 없을 것 같습니다. 현재 세계 의료용 대마 시장은 약 4조 원 규모, 5년 후엔 15조 원 규모까지 성장할 것이라 합니다.
고부가가치 시장을 선점하기 위해서는 우리나라에서도 의료용 대마, 햄프의 합법화가 시급하다는 건데요. 김영동 국회의원이 대표 발의한 마약류 관리법 개정안은 미국이나 유럽처럼 환각 성분인 THC 함유량이 0.3% 이하인 대마를 마약류에서 제외해 의료용으로 사용할 여지를 열어주자는 것이 골자입니다. 2024년 개정을 목표로 지금 준비 중인데요. 21대 국회가 끝나기 전에 개정이 됐으면 하는 바람이고, 이 마약류 관련한 법률이 빨리 개정이 돼야 햄프 산업과 같은 바이오 산업이 성장이 가능하다라는 의견도 그 공간에서 개진할 그런 생각입니다. 식약처가 신산업 발전을 지원하기 위해 발표한 식의약 규제 혁신 100대 과제 역시 대마 규제 완화 내용을 담았습니다. 국민의 안전을 최우선으로 하면서도 민생에 불편을 주거나 부담을 주는 불합리한 규제는 과감하게 개선하고자 하였습니다. 현재 학술연구 등으로 제한된 의료용 대마 활용 범위를 대마 성분 의약품의 국내 제조와 수입까지 확대하고 오는 2024년까지 관련 법인 마약류 관리법을 개정한다는 계획입니다. 이런 가운데 정부는 규제 자유특구 사업에서 더 나아가 최소한의 금지 사항을 제외한 모든 규제를 풀어주는 글로벌 혁신 특구 사업을 추진 중입니다. 경상북도는 최근 글로벌 혁신 특구 공모에 산업용 햄프를 또다시 신청했습니다. 국내에서 유일하게 대마의 산업화 가능성을 시험하고 있는 현행 햄프 규제 자유특구의 한계를 극복하기 위해서입니다. 법령 개정에 대한 불확실성 때문에 기술 개발과 투자에 망설이고 있던 특구 참여 기업들의 기대감이 클 것으로 생각합니다. 물론 의료용 햄프도 대마를 원료로 하기 때문에 우려와 기대가 공존하는 것도 사실입니다. 그만큼 사회적 합의가 중요할 텐데요. 의료용 대마, 즉 햄프를 합법화한 나라들은 어떻게 사회적 합의에 도달할 수 있었을까요? 대마를 80년 넘게 마약류로 묶어두었다가 최근 대마의 의학적 효능이 입증되면서 대부분의 주에서 의료용 대마인 햄프를 전면 합법화한 미국. 대마의 약용 성분조차 마약류로 묶여 사용할 수 없는 우리나라와 달리 미국에서는 일상에서도 대마 성분 제품을 손쉽게 접할 수 있는데요. 대마가 합법인 미국 캘리포니아주는 길거리에서도 어렵지 않게 CBD 스토어를 찾을 수 있을 만큼 관련 시장이 호황입니다. 대형마트 매대에서도 대마의 약용 성분인 CBD가 들어간 제품은 큰 인기입니다. 동네 식료품점에는 아예 매대 한쪽이 전부 CBD 제품입니다. 불안한 마음을 해소해준다고 적힌 음료수도 있습니다. 손님들이 자신의 증상에 맞는 제품을 골라서 구입하기도 합니다. Yeah, I'm looking for some CBD and a topical. And for the CBD, I'd like to look at something that is in a tincture. 이처럼 미국은 대마 산업이 가장 활성화된 나라 중 하나입니다. 의약품뿐만 아니라 건강기능식품과 화장품, 의류, 건축 자재까지 2만 5천 종 이상의 제품이 대마, 즉 햄프로 만들어지고 있습니다. 그렇다면 미국은 어떻게 햄프를 법으로 허용하게 됐을까요? 미국에서도 대마의 역사는 제법 깁니다. 수백 년 전부터 민간 치료에 활용하며 널리 재배해 왔습니다. 하지만 1937년 환각 성분이 많은 대마인 마리화나가 법으로 금지되고 1970년엔 1급 마약류로 분류되면서
의료용 대마인 햄프까지 재배가 금지됐습니다. 엄격했던 대마 정책에 변화가 일기 시작한 건 10년 전부터입니다. Colorado is the first state to have the constitutional amendment and then to allow and legalize hemp through constitutional measure. 환각 성분이 없는 햄프의 유익함을 인정한 콜로라도주가 햄프를 합법화하면서 미국 전역으로 급속히 확산했고 급기야 연방정부 차원에서 햄프를 전면 허용하기로 한 것입니다. 2018년에 THC가 0.3% 이하 함유된 카나비스 식물인 햄프, 주 성분은 이제 카나비다이올이 되겠죠. 2018년에 이 햄프에 대해서는 완전 합법화가 됐습니다. 그래서 햄프를 합법화한 미국 정부는 매년 막대한 정부 예산을 햄프 연구에 쏟아붓고 있습니다. There was an initial amount that was provided, and that was $900,000 in the first fiscal year. That was increased to 1.8 in the next fiscal year. The state of Colorado funds the scientific research that the ICR does, and we administer the decisions about what should be funded. 햄프 합법화의 효과는 연구와 의료 분야에만 그치지 않습니다. 미국에서 햄프 재배를 가장 먼저 합법화한 콜로라도주. 이 지역 햄프 관련 회사들의 CBD 시장 점유율은 세계적 수준입니다. 이곳에서는 농부들이 협동조합을 구성해 햄프를 재배하고 있습니다. 딸기나 옥수수와 같은 다른 작물을 키우고 있었지만 콜로라도주가 햄프를 합법화하자 햄프 재배에 뛰어든 겁니다. The benefits of growing hemp as a farmer is that it's a beautiful plant that has incredible medicinal qualities, and when you do it right and you produce a product that makes a difference in people's lives. 햄프 재배의 선두주자였던 만큼 시행착오도 많았습니다. 미국 전역에서 15,000여 종의 대마 씨앗을 구해 키웠지만 이렇게 재배한 대마 대부분을 불태워야 했죠. 전 세계적으로 대마의 환각 성분인 THC 함유량이 0.3%를 넘으면 햄프로 인정받지 못하기 때문입니다. 세상만사 새옹지마라고 했던가요? 우여곡절을 겪으면서도 햄프 산업을 포기하지 않은 대마 생산자들은 환각 성분이 거의 없는 대마 종자를 발견하고 약용 성분인 CBD 함유량을 끌어올리는 재배법까지 터득했습니다. 콜로라도에서 수확된 햄프꽃은 안쪽의 줄기가 보이지 않을 만큼 꽃이 빽빽하게 피고 CBD 함유량도 10%가량으로 높습니다. I see in the future is us treating it just like a normal plant. You know, it's not dangerous. 수확된 햄프나 추출된 CBD 오일을 대량으로 구입 가공해 판매하는 CBD 도매상도 특수를 누리고 있습니다. There's a lot of benefits for the plant, not just in the consumption side, but also for things like energy and fuel and manufacturing. And biggest opportunities in my lifetime because of the. 농장에서 수확된 햄프는 건조된 형태로 옮겨져 줄기와 잎은 제거하고 꽃만 남도록 가공합니다. 이들이 이토록 대마 산업의 진심인 건 돈이 되기 때문입니다. So since 2018, which is when the Farm Bill was passed here in the United States, it's grown to about $6 billion here in the US and approximately $20 billion globally.
미국의 한 조사에 따르면 합법화된 대마 시장은 전 세계적으로 연평균 25.3%씩 성장해 2030년엔 175조 원까지 커질 것이라고 합니다. 우리 씨름으로 치자면 천하장사에 해당하는 일본 스모의 최고 실력자를 요코즈나라고 부릅니다. 요코는 옆, 즈나는 줄이라는 뜻으로 스모 1인자로 등극하면 대마로 만든 흰 줄을 허리에 감아주는 풍습에서 유래했습니다. 신사에서 신에게 제를 올릴 때 제물로 대마잎을 바치는 전통은 지금도 이어지고 있습니다. 요코즈나의 허리띠와 신께 바치는 대마잎은 수백 년의 역사를 가진 일본 대마 산업의 상징입니다. 그러나 일본의 대마 농가도 우리나라와 마찬가지로 사라질 위기를 맞고 있습니다. 도쿄에서 차로 2시간 거리에 있는 도치기현 카노마시. 일본 신사에 많이 쓰는 대마의 90%를 이곳의 10개 농가가 담당합니다. 오오모리 씨도 대마 농사를 짓는 농부입니다. 8대째 가업을 잇고 있습니다. 지난해 수확한 대마 줄기를 발효시킨 후 섬유 부분만 떼어내 한 장 한 장 얇게 펴는데요. 건조 과정을 거친 대마 섬유는 옷감은 물론이고 튼튼한 종이로도 만들어집니다. アメリカの独立宣言書なんかは麻の紙でやっぱりできていたりだとか、日本だと正倉院の中にも収められているようなすごく年月の持つ紙としても麻紙っていうのは適しているだと思います。 대마 줄기 속대는 따로 모아 파쇄한 후 건축 자재로 팔고 있습니다. これはこれから北海道でヘンプクリートハウスのサウナを作るんですね。なのでこれから出荷になる 햄프크리트로 만든 이 멋진 집도 오오모리 시내 대마로 만든 것입니다. 다양한 활로를 모색하고는 있지만 대마 농사가 사양 산업이 됐다는 걸 인정하지 않을 수 없다는 오오모리 씨. 일본에는 대마가 한때 주식인 쌀과 함께 가장 많이 재배되는 농작물 중 하나였지만 대마가 마약으로 분류되면서 대마 농가의 명맥이 끊길 위기에 놓였습니다. (2차) 세계대전 당시 5,000헥타르가 넘던 대마 재배 면적이 7헥타르로 줄었고 3만 명이 넘던 대마 재배 농가도 이제 30명 정도밖에 남지 않았습니다. やはりもう今一番の最大の問題っていうのはその高齢化ですね。であとは後継ぎがいないというところでやっぱり年々減ってはいるんですけど。 흥미로운 사실은 대마 경작지가 크게 줄어든 일본에서 메이드 인 재팬, 즉 일본산 햄프 제품이 크게 늘고 있다는 점입니다. 더구나 일본산 대마는 의료용 햄프로는 적합하지 않다고 하는데요. 이런 상황에서 어떻게 일본산 대마 제품이 시장에 출현했을까요? 원료 생산이 전혀 없는 일본에 특화한 비즈니스 모델에 그 답이 있습니다. 바로 햄프 원료를 수입해 가공하는 것입니다. ほとんどベンチャーの方がCBD オイルを輸入したり CBD のその原料ですねパウダーとかを輸入して加工品作ったりとかっていうふうにベンチャーの方がやられている方が多いですね今は。
그린 러시 시대. 햄프 합법화는 황금 열쇠가 될 수 있을까요? 네덜란드는 세계에서 대마 규제 완화를 가장 먼저 시행한 나라입니다. 의료용 대마뿐 아니라 세계 대부분 나라에선 불법인 흡입 대마까지 비범죄화 정책을 취하고 있습니다. 네덜란드 암스테르담의 중심 상가. 거리 곳곳에서 커피숍이라 적힌 간판을 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 그런데 이곳은 커피가 아닌 대마를 구매하고 사용할 수 있는 가게입니다. 대마에 대한 상담도 할 수 있는 이곳은 정부의 정식 허가를 받아 운영되고 세금도 냅니다. 이런 가게는 네덜란드에만 500곳 넘게 있습니다. It's not really legal. It looks legal, but it's tolerated. So we kind of have a deal with the mayor of Amsterdam that if we follow a couple of rules, like everybody has to be over 18, no hard drugs in the coffee shop, those kind of things, then they will look the other way when we sell the weed to the people. So it's regulated, it's tolerated, but not. 대마에 관대하다고 알려진 네덜란드에서도 의료용이 아닌 기호용 대마, 흡입용 대마는 기본적으로 불법입니다. 다만 소량의 대마를 소지하거나 사용하는 건 처벌하지 않는 비범죄화 조치를 1976년부터 시행하고 있습니다. 정해진 가게에서 성인 1인당 5g까지는 살 수 있게 한 것입니다. We saw that it actually helped to limit the use of, and it also helped for people to get advice, and we were able, as government, to control the quality. 대마 산업을 양성화한 뒤 네덜란드에선 불법적인 대마 판매가 줄고 안정성을 인정받은 대마의 유통이 활발해졌다고 합니다. 비범죄화로 거리에서의 불법적 판매를 줄이고 없앨 수 있었다는 것입니다. One of the ideas that people generally have, and also some concerns at that time, is that if you would allow the possession and the use of cannabis, that the number of users would dramatically increase. And in reality, we've never seen that. I think, for one, if you just think of what, in particular, young people want to do, if something is forbidden, they may want to try it. And the numbers are no higher than in surrounding countries or, for instance, in North America. 네덜란드 보건부는 비범죄화 이후에도 대마 소비 패턴을 계속 모니터링하며 정책에 자신감을 보입니다. 2023년 가을엔 11개 도시에서 대마초 재배 업체들을 통해 정책 전환을 실험하고 있습니다. 이 업체들은 정부의 철저한 통제하에 재배, 처리, 그리고 유통까지 할 수 있는 정식 라이센스를 발급받았습니다. 재배부터 소비까지 공급 사슬망 전체가 허용된 것이죠. 하지만 규제가 한번 풀린 뒤에는 부작용이 생겨도 다시 규제를 만들기 어렵다는 우려의 목소리 또한 높습니다. 마리화나를 사용한 사람들이 이런 하드 드럭을 사용하는 확률이 훨씬 더 높아진다. 그러니까 말하자면 게이트웨이, 들어가는 관문이죠. 마약으로 진입하는 관문이라는. 햄프의 CBD가 인체에 좋은 영향을 주지만 현재까지는 작은 규모의 연구만 이루어진 만큼 추가 연구가 더 필요하다는 주장도 있습니다. So CBD has multiple potential indications. Unfortunately, I want to go back to the mechanism. We don't know how it works. So, and that is important because we need to know how medicines work so that we can improve on them. 햄프 사용에 대한 안전 가이드라인을 만들자는 의견도 있습니다.
신경외과 의사이면서 한의사 면허도 갖고 복합 진료 중인 최낙원 원장도 그런 사람 중 하나입니다. 그는 응급 환자와 난치병 환자들에게 햄프 성분 치료제를 처방해 왔습니다. 이런 질환을 전문가들이 자기 분야의 환자들에게 임상적으로 투여하면서 객관적 지표를 얻어내고 임상 실험을 끊임없이 해서 안전한 가이드를 제공해야 된다고 생각합니다. 그거는 이미 전 세계적 추세고요. 우리가 이런 질병을 앓고 있는 분들을 위한 고통을 덜어드린다는 점에서 꼭 정부가 해야 될 일로 생각합니다. 그리고 세계 각국에서는 대마의 좋은 점은 살리면서 나쁜 부분만 적절히 규제하기 위해 제도 변화를 꾀하고 있습니다. 바이오 산업 분야에서 지속 가능한 성장 동력을 찾고 있는 K햄프에게 시사하는 바가 큽니다. 그린 러쉬 시대, 황금 열쇠의 주인은 누가 될 것인가? 난치병 치료제부터 식품, 화장품, 친환경 건축까지 쓰임새가 무궁무진해 급성장 중인 세계 햄프 시장. K햄프도 경북 햄프 특구를 중심으로 약진하고 있습니다. 소아 뇌전증 치료제의 원료인 순도 99%의 CBD 추출과 가공에 성공하고 국산 대마 품종 개발에도 성공한 K햄프의 도전을 응원합니다.